الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول قلب جان کا قسط نمبر 6 سٹارٹ ہو رہا ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی اس قسط کو۔ اس کے سوال پر عظیم کے لب میں ساختہ مسکراہٹ بن گئی۔ یقیناً آدم سے بھی وہ ایسی مصیبت بات کرنے آیا تھا۔ میں خوشی خوشی اس رشتے پر راضی ہوں عبیر، لیکن میں نے کہا نہ فیصلہ آدم کا ہوگا، تو پھر میں رضامند کیسے دے دوں؟ جب وہ واپس آئے گا تب اس بارے میں اس سے بات کر لینا ٹھیک ہے؟ عظیم اس کی بات پر اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنا سر اس باب میں ہلا دیا۔ اب انتظار ہوتا آدم کا کہ کب وہ آئے، کب عبیر اس سے اس بارے میں بات کرے گا۔ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس بات سے عبیر مرزا کو کوئی سرکار نہیں تھا۔ اسے بس اپنے سوال کا جواب ہاں میں چاہیے تھا۔ فجر کی یہ خواہش سے چند دن پہلے ہی رابیل کے ذریعے پتہ چلی تھی۔ اب تک تو اس نے خود اس بارے میں کچھ سوچا تھا اور نہ رابیل نے بتایا تھا۔ اسے لگتا تھا فجر کو آدم سے صرف وقتی اٹریشن ہے، لیکن اب اندازہ ہو چکا تھا کہ آدم مرزا اس کی وقتی اٹریشن نہیں ہے۔ اس لیے اس بار اس نے عبیر کے سامنے اس کا ذکر کر دیا۔ اب فجر جانتی اور اس کا باپ، لیکن یہ یقین ضرور تھا کہ عبیر فجر کی اس خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ اپنی بیٹی کے ہاتھ عبیر مرزا نے آج تک اسے ہر وہ شے دی تھی جسے اس نے خواہش کی تھی، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ آدم مرزا کو اس کی زندگی میں شامل نہ کرتا، جو اس کی زندگی یہ سب سے بڑی خواہش بن چکا تھا، جو اس کی چاہت، اس کی محبت بن چکا تھا۔ سینگریچ اٹھا کے اس نے ایک بائٹ لیا اور اسے واپس رکھ کر اپنی درد کرتی گردن کو کرسی سے ٹکا دیا۔ اپنے اس پیارے سے شور کو وہ صبح سے ہی دل میں کتنی بار باتیں سنا چکی تھی، کیونکہ اس کی بدولت صبح سے اپنے کیبن میں بیٹھی بس اس کا دیا کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ یہ کام پورا ہو اور اس کی جگہ سے نکل کر اپنے گھر جا سکے۔ تم ابھی تک یہاں پر ہو؟ ارم کی آواز۔ اس نے بند آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ آفس میں اس وقت چند لوگ موجود تھے، وہ بھی جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جا سکتی کیونکہ رامش کا آرڈر تھا جب تک وہ اپنا کام مکمل نہ کر لے تب تک اسے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ شاید وہ اسے سزا دے رہا تھا کیونکہ شاہان نے آج جو کچھ بھی کیا تھا اس میں غلطی خود اس کی اپنی بھی تھی۔ رامش کو جیلس کرنے کے لیے اس کی فطرت جاننے کے باوجود بھی اسے باتیں کرتی تھی۔ رامش شاہان اس پر غصہ نہیں کرتا تھا، تکلیف دینا تو دور کی بات تھی، لیکن سزا دینے کا یہ طریقہ بھی غلط نہیں تھا۔ اس کی درد کرتی گردن اس سے اچھے سے یہ بات سمجھا گئی تھی کہ دوبارہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کا نام نہ لینا، خاص طور پر شیان کا تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں میرا کام رہتا ہے ابھی، میں ہیلپ کر دوں؟ نہیں تم جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں نکلتی ہوں۔ اس کے انکار پر وہ اس سے گڈ نائٹ کہہ کر اپنے سامان اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ اسے جانے کے بعد روحا اپنا آدھا بچہ استقمت پورا ختم کر کے وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ اس کے کام ختم کرتے تقریباً 25 منٹ مزید لگے تھے، جس کے بعد وہ مطمئن ہوتی سارا پھیلاوا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ دفتر اس کے ٹیبل پر رکھا پین نیچے گرا، اسے اٹھانے کے لیے جھکی جب اس کی ٹیبل پر کسی نے دستک دی۔ اس نے چونک اپنا سر اٹھایا، وہاں کھڑے رامش کو دیکھ گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ اس وقت یہاں دیکھ کر وہ تھوڑا حیران تو ہوئی کیونکہ اس کا خیال تھا رامش اپنے ٹائم پر واپس جا چکا ہوگا، لیکن وہی تھا، روحا کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کام ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ تھکی ہوئی لگ رہی ہو، تو کیا تھکن ہو رہی ہے؟ ہاں ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کی وجہ سے رامش۔ اس کے بے روحی سے کہنے پر وہ ہلکا سا ہنسا۔ چاہے حالات جیسے بھی ہوتے ویسے ہمیشہ احترام کے ساتھ ہی بلایا کرتی تھی۔ کہو تو تمہاری تھکن اتار دوں؟ اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے جھک کر اس کی گال کو لبوں سے چھو گیا، جس پر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ امید کرتا ہوں آج کے بعد تم لڑکوں سے فاصلہ رکھو گی۔ آج میں نے تمہیں ایک چھوٹی سی سزا دی ہے تاکہ تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرو، لیکن اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی نہ روحا تو یقین کرو میں تمہاری سانسیں روک دوں گا۔ اس کی دھمکی پر اپنا گلا تر کرتے ہوئے اپنا سامان اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ خاموشی سے گزرتے اس سفر میں بار بار اس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے بات کرنے کے لیے ہمت جمع کرتی رہی۔ وہ کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا؟ ڈانٹتا، غصہ کرتا، تھپڑ ہی مار دیتا، لیکن کچھ تو کہتا۔ اشد کا غصہ اسے اتنا ڈراتا جتنا اس کی خاموشی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ گھر پہنچتی اس نے گاڑی جھٹکے سے روکی، جس کے باعث اپنے حالم میں گم وشال چون کر اسے دیکھنے لگی۔ اترو۔ یہ پہلا لفظ جو لمحے گزرنے میں اس نے اشد سے لبوں سکا۔ میری بات نہیں سنیں گے؟ میری گاڑی سے اترو۔ اسٹیئرنگ پر گرفت سخت کی اسے زبر کا اشد، میری گاڑی سے اترو وشال۔ اس کی بات کاٹتے ہی اس بار اس نے سختی سے کہا، جیسے سنتے ہوئی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی اشد گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر وہاں سے چلا گیا، اپنے پیچھے سناتی دیتے اس قدموں کی آہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے نیچے کی طرف آ کر دروازہ کھولنے لگی، لیکن باہر سے بند کیا گیا دروازہ اس کے لاکھ جتن کرنے پر بھی نہیں کھلا۔ رامش دانت پیس کر پیچھے کھڑے رامش کی جانب دیکھنے لگی، جو اتنی دیر سے پیچھے کھڑے اس کی ہر کارروائی ملحد فرما رہا تھا۔ بولو رامش، یہ کھول کیوں نہیں رہا؟ مجھے کیسے علم ہو گیا؟ اسے کھولنے کی کوشش تو تم کر رہی ہے۔ آپ کا دروازہ، آپ کا پورا آفس، سب کچھ بیکار، بالکل آپ کی طرح۔
उसे से कहते वो फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। दरअसल मेरा दरवाज़ा, ये मेरे पूरे ऑफिस मेरी तरह रोमांटिक है। ये नहीं चाहता तुम यहाँ से जाओ, इसलिए खुल नहीं रहा। रामेश प्लीज इसे खोले, मुझे घर जाना है। इसमें कोई असर ना होता देख इस बार मिन्नत कर बड़े लहजे में कहने लगी, मैं ये काम नहीं कर सकता। रोखा सिद्दीकी को लग रहा होगा ऑफिस खाली हो चुका है, इसलिए शायद इसने बंद करके चला गया, तो बुलाए ना इन्हें। बेचारा सारा दिन थका हारा अपनी फैमिली के पास गया होगा, अब इसे तंग नहीं करना चाहता। इसकी बात सुनते हुए गुस्से से अपने बैग वहां पे फेंकते वापस भी जाने चलेगी। इसे इतनी ना समझ वो नहीं थी जो रामेश की बातें आ जाती। ऑफिस रामेश की बंद करवाया था और ये बात वो जानती थी, और यह भी कि जब तक रामेश की मर्जी नहीं होगी तब तक दरवाज़ा नहीं खोलना भी नहीं था। फिर इस वक्त मेहनत और इसके साथ मेहनत दोनों काम करना ही फिजूल थे। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं जानती हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन आपको तो बहुत रहीम करीम है ना। मेरे अल्लाह, मैं अपनी इस गुनहगार बंदी को माफ़ कर दे। मैं घर रास्ते चल निकली थी, अपने शौहर की नाफरमानी करने लगी थी, मुझे माफ़ कर दें। घुटना मसर रखे हुए दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी की फरियादें कर रही थी। जब से अरशद इसे छोड़कर गया था तब से दिल में अजीब वसवसे पैदा हो रहे थे। क्या वो अब इसे छोड़ देगा? शायद हाँ। क्या वो इस पर एतबार करेगा? पता नहीं। क्या वो इस बात पर सुनेगा? विशाल हीर की आवाज़ पर इसने चुन कर अपना सर उठाया, गाल पे बिखरे अपने आंसू रगड़ते साफ करने लगी। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुम कब आई? आप ही अरशद मुझे इससे नाराज़ हो गए हैं। अपना चेहरा साफ करते हुए बिगड़े चले करेंगे, जिसे सुनकर ही को बेसाता चेतन में कब से अरशद की नाराज़गी की इतनी फिक्र होने लगी। मैं अब क्या करूँ? शायद अरशद की नाराज़गी सख्त नहीं होती, वो जल्द मान जाएगा। मुझे नहीं लगता इनकी नाराज़गी खत्म होगी। बेहतरीन आंसुओं के साथ इस गले लगी, पर वो फिक्रमंदी से इसकी कमर थपड़ाने लगी। आज तक कभी अरशद उनके दरमियान लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आई थी। अगर ऐसे कभी हुआ भी था तो यशार का ऐसा अंदाज इसने आज बात तक नहीं देखा। यशार क्या बात हुई बताओ मुझे। मैंने इनकी बात नहीं मानी थी, इसलिए अब वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। मुझसे कोई बात भी नहीं की। अपना से ही तो नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ हुआ है तो इसे मनाओ, ना कि इस तरह बैठ कर रोने लग जाओ। रोने का काम सर अंजाम दो। अब उठो, मुंह धो, चेंज करो, बाहर आओ। इसका चेहरा थपथपा कर से बाहर आने के वहां से चली जाने के बाद यशार के आंसू एक बार फिर से बहने शुरू हो गए। कैसे बताती अरशद की नाराज़गी से ख़त्म करनी नहीं आती? कैसे बताती कि अरशद इससे क्यों खफा हो चुका है? अरशद तो नाराज़ कर चुकी थी, सच्चाई बताकर हीर को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। ऑफिस रूम में रखे सोफे में लेटी वो इसका जानब अपनी बश किए खुद को इसकी नज़रों से बचवाने की कोशिश कर रही थी। 20 मिनट से इसकी दरमियान एक ही यही काम हो रहा था। वो जहाँ पर जाती रामेश की मौजूदगी भी इसके पीछे यकीनी थी। इससे तंग आकर वो इसके ऑफिस रूम में ही आकर बैठ गई, क्योंकि वजूद पर सवार होती थकन के बाद मजीद भाग दौड़ इससे नहीं होनी थी। तुम्हारी मौजूदगी और ये तन्हाई मेरे जज्बात जगा रही है रूहा। गहरी खामोशी में सुनाई दी थी इसकी आवाज़ पर। गहरी सांस खींचकर अपना रुख की जानो करके इसे देखने लगी, जो आंखें मूंदे अपने चेहरे पर बैठा हुआ था। डर नहीं लग रहा तुम्हें? अगर मैंने अपना जबत खो दिया तो? हमार ज़्यादा से आंखें खोल कर इसे अचानक देखते पूछने लगा। आपसे डर नहीं लगता रामच? लेकिन मैं जज्बात से डरना चाहिए। निकाह में हो तो मेरे कभी भी तो देख सकता हूँ। मैं नहीं डरती रामेश। आप तो ने तो तब अपने हकूक नहीं लिए जब मैं आपके कमरे में आपके करीब मौजूद थी, तो फिर अब क्यों ऐसे काम करेंगे जिसमें मेरी मर्जी भी शामिल न हो? मैं जानती हूँ मेरी इजाज़त के बिना आप कभी भी हफ्ते बार नहीं करेंगे। तुम्हारा ये मान ताहियात सलामत रखूंगा रोहा। तुम वैसे अपने हक तब ही लूंगा जब तुम मुझे इस चीज़ की इजाज़त दोगे। नरमी से कहते हुए अपनी जगह से उठा से करीब जाकर बैठ गया, जो इसके करीब बैठने में जल्दी से उठ गई थी। लेकिन एक बात बताऊं, कब तक मुझे तड़पाने का इरादा है? ये फासले कब खत्म होंगे? इसे करीब झुककर इसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारते हुए धीमे लहजे में कहने लगा। आज मुझे एक बात बताएं रामेश, आपने बाबा को क्यों मारा था? इसकी सवाल अपना चेहरा इसकी बालों से निकाल कर इसकी भीगी आंखें देखने लगा। आज इस सवाल क्यों पूछा? आप किसी को मार नहीं सकते, आप ऐसे इंसान नहीं है रामेश। फिर इन्हें क्यों मारा? हकीकत बात थी, आज पहली बार इसने इस मौजू पर सोचा था। रामेश ने इसके बाप को मारा था, इस बात का इकरार भी किया था, लेकिन आज तक वो इससे ये बात पूछ ही नहीं सकी कि इसने इसका कदम उठाया क्यों था। हम भाई बहुत छोटे थे रोहा जब बाबा जाने हमें छोड़कर चले गए। ऐसे में लाला ने अपनी ख्वाहिशात को दबाकर हमारी परवरिश की। इन्होंने हमें एक बाप बन के पाला, हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। फिर एक दिन इन्हें मार दिया गया। इनके जख्मी वजूद को देख कर समझ नहीं पाना मुश्किल था कि खून किस जगह से बह रहा है। रोहा वो चले गए, हमें तनहा करके चले गए। फिर हम कैसे इस शख्स को छोड़ देते जिसकी बायस हमारा भाई हमसे दूर हो गया? किसने मारा इन्हें? इसकी अटकी सांस के साथ पूछा। रामेश कुछ भी गैस है, किसी का भी नाम ले रहे, लेकिन ये ना कहे कि हमारी जान को अरसल ने मारा, इनके दोस्त ने, अरसल ने। ऐसा क्यों? बहते आंसू की बात से इसे अपनी बात कहनी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि वो कभी इनका दोस्त था ही नहीं। वो रहा लालच इंसान को बदल लेती है, अरसल को भी बदल गई।
وہ اسی راستے کی جانب بڑھ گیا جس راستے پہ اسے اپنا فائدہ نظر آیا۔ اس کے بھیگا چہرہ صاف کر کے رابط نے اس اپنے حصار میں لی۔ آپ نے مجھے کیوں کبھی بتایا نہیں؟ آپ کو برا بھلا کہتی رہی تو آپ نے مجھے کبھی سچائی سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے کبھی پوچھا نہیں، اس لیے میں نے کبھی بتایا نہیں۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے روتے وجود کو خاموش کرانے لگا اور اس کے حصار میں موجود روحا بھیگی آنکھوں سے بس اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیوں تھا اتنا اچھا؟ وہ کیوں اس سے اتنی محبت کرتا تھا؟ گزرے ہر لمحہ اس کے ذہن پر چھاتا اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ رامیش نے خواہش کے باوجود بھی کبھی اس پر شادی کا دباؤ نہیں ڈالا تھا، کبھی وہ خود ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی اپنا نام بنائے، اپنی بہن کے لیے کچھ کرے، اور اس کی خوشی کا احترام بھی کیا گیا۔ اس کے باپ نے مارج خان کو مار دیا، اس کے باوجود بھی رامیش نے اس چیز کی سزا اسے یا حریم کو نہیں دی تھی۔ اسے اس گھر کے لوگوں نے ہمیشہ عزت اور احترام دیا اور حریم کو اپنے گھر کے فرد کی طرح رکھا۔ صرف اس کی خاطر رامیش نے ارسل کو بچانے کی کوشش کی۔ صرف اس کی خاطر وہ اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کبھی اس نے یہ احساس ہی نہیں دلایا کہ اس کے باپ ایک مجرم تھا۔ اس کی کہی ہر بری بات وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے کبھی اسے چھڑکا نہ ڈانٹا، اس کی کہی کی ہر غلطی کو معاف کرتا رہا، اسے اپنے گھر کے جانے کی اجازت دے دی، صرف اس کی خوشی کی خاطر۔ اس کی ہر طرح کی بے روحی کے باوجود بھی اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، کبھی اس سے غافل نہیں ہوا۔ کیوں تھا وہ شخص اتنا اچھا؟ آئی ایم سوری رامیش۔ اس سے دور ہو کر وہ اپنے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، سوری کس لیے؟ میں بہت بری ہوں، بہت بدتمیزی کی میں نے آپ کے ساتھ۔ لڑکی میری جان کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت پیاری ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے مصنوعی خفگی سے کہنے لگا، جسے سن کر وہ اس کی گردن میں اپنے بازو ڈال کر اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر رکھی۔ سوری ہر چیز کے لیے، تمہیں سوری کہنے کی ضرورت نہیں رہا۔ میں تمہارے غصہ، تلخی، ناراضگی سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، کیونکہ روا حال میری دنیا ہے اور وہ مجھے ہر حال میں قبول ہے۔ اس کے آنسو صاف کر کے رامیش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسوں قید کر گیا۔ اس کے لفظ پاتے ہی وہ اپنی بھیگی آنکھیں موڑ کی، لیکن اسے خود سے دور کرنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ آئی لو سو مچ۔ اس کی سانسوں کو آزاد کر کے رامیش اس کے بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے سلاتے ہوئے کہنے لگا، اب تم بھی کچھ کہہ دو، ایک نمبر کی ان رومانٹک لڑکی ہو۔ اس کی منہ بنا کر کہنے پر وہ جھکی نظروں کے ساتھ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ سے بہت پیار کرتی ہوں رامیش، آپ میری دنیا ہے بالکل، اور اسی دنیا کو تم چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ اب کبھی یہ غلطی نہیں کروں گی۔ کسی بچے کی ماں جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، تو پھر کیا خیال ہے؟ اب تو میرے گھر چلو گی نا؟ نہیں، ہمارے گھر چلوں گی۔ اس کی کہنے پر رامیش نے ہنستے اس کے ماتھے پر جھک کر شدت سے اپنا لب رکھے، اس کی پیشانی اپنی پیشانی سے ٹکا کر سکون سی آنکھیں موڑ لی۔ چلو بھائی، ایک کو تو سکون مل گیا، اب چلتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ چہتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب دروازہ کھلی کی آواز پر شال چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شال، تم بتے ہیں رامیش کو میسج آئے تو وہ آپ ہی کو ساتھ لا رہے ہیں، میں بہت خوش ہوں، اب وہ یہاں میرے ساتھ رہیں گی۔ اپنے میں کہتی اس کے چہرے کی جانب دیکھنا چونکہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے، ارشد بھائی کی ناراضگی باعث رویا جا رہا ہے۔ نہیں، تمہیں کس نے کہا؟ ان کی سانسوں کے ساتھ اور اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اٹکی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ڈر تھا کہیں اس کی سچائی سے واقف ہی نہ ہو جائے۔ آج کا دن حد سے زیادہ برا تھا، اوپر سے اس سوچ سے اسے مزید خوفزدہ کر ڈالا تھا، اگر گھر والوں کو اس کی حرکت کا علم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ارشد نے کبھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، اس نے ہمیشہ اس کی عزت کا خیال رکھا، لیکن وہ خود ہی سب کی نظروں میں اپنا نام خراب کرنے والا کام کر گئی۔ اب اسے ڈر تھا کہ غصے میں وہ ساری حقیقت سب کو بتا نہ دے، اور یہی بات اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ کیسے سامنا کروں ان سب لوگوں کا، ان کی نظروں کا؟ ہیر آپی نے بتایا تھا، ویسے میں یہ اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اگر زبران مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو جلدی ہی مان بھی جاتے ہیں، ارشد بھائی کی ناراضگی تو پھر ان جیسی سخت نہیں ہوتی۔ تمہاری بات الگ ہے حریم، بلکہ تم خود الگ ہو، تم اپنی زندگی ان کے ساتھ گزار رہی ہو، وہ بھی بہت آرام سے۔ یہ بات مجھے اکثر حیران کر دیتی ہے، زبران بھائی کتنا غصے والے ہیں، سخت مزاج ہیں، ان کی وجہ سے تمہارے بابا مر گئے۔ اور جلد بازی میں کہتے وہ اچانک رکی۔ اس نے گھبرا کر حریم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی بات سنتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ کیا میرا مطلب تھا بابا زبران کی وجہ سے مرے؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، غلطی ان کی نہیں تھی۔ اپنی بات کی درستی کی خاطر وہ جلدی سے کرنے، لیکن اس کی بات سننے بغیر تیز قدم اٹھاتی باہر ایک جانب چلی گئی۔ اسے طرح جاتا دیکھی شال بس اپنا سر پکڑ کے رہ گئی۔ ابتاج، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اپنا کھیل روک کر وہ ساتھ بیٹھے ابتاج سے کہنے لگا، جو اس کی بات سنتے ہی پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے پیار ہو گیا۔ کیا؟ اس کی ہزار بار احتجاج کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کس سے؟ جو دوسری گلی میں بیاہر رہتی ہے نا، اس سے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں نا، میں اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں اسے ڈیٹ پر لے کے جاؤں گا۔
अगर किसी को पता चल गया ना तो क्या मैं किसी के बाप से नहीं डरता। तो फर्जी काला झाड़ते हुए कहने लगा जब ज़ेबरान की आवाज़ इसका ना पड़ी, लेकिन अपने बाप के भाई से ज़रूर डरता हूँ। इसकी आवाज़ सुनते ही वो दोनों वहां से भागे। जब आगे बढ़ के इसने भागे हुए माज को पकड़ा, अलबत्ता इब्दाज की इसकी पकड़ से निकलकर भाग चुका था। वह ज़ेबरान की पकड़ में खड़ा बना बस इस बेवफा भाई को देखता रह गया जो उसे छोड़कर जा चुका था। मैं क्या कहता हूँ तुम लोगों को, जो मेरे से डरते रहते हो, अब इसके कहने पर मारने जैसे बताने लगा। कुछ ना कहते हुए भी इसका साथ अंदाज सामने वाले को खामोश करवाने और डराने के लिए काफी होता था। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, जैसे मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। खाना तो ठीक से खाया नहीं जाता और छोटे खान को प्यार हो गया। अब भी बताता हूँ तेरी मोरे को। इसकी धमकी पर वो जल्दी से अपना सर नफी में डालने लगे। नहीं नहीं, मोरे से डांट पड़ेगा। इससे वहां से जाता देखो इसकी टांग के साथ चिपक कर मिन्त पर इमदाद करने लगा। मत बताओ चाचू, नहीं बता रहा। जल्दी से अपनी इस डरपोक भाई को ढूंढो और हीर के पास जाकर जल्दी से तैयार हो, हम डिनर पर जा रहे हैं। अपनी टांग से चिपके इस छोटे हान को दूर करते हुए इसे वहां से जाने का इशारा करने लगा, जो इसके इशारे पर खुश होकर भागा और तैयार होने के लिए हीर के कमरे की तरफ आ गया और इसके जाते हुए अपने मोबाइल जेब से निकालकर बाहर तरफ चला गया। दरवाजा खोल के इसने रोहा को बाहर निकलने का इशारा किया, जो बाहर जाने के बजाय घूर कर से देखने लगी। रामेश खान, अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा? जान रामेश, हर चीज पर इतना गौर मत किया करो। तुम्हें तो बस इस चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें फिर से एक बना दिया। इसकी कमर के गिर्द बाजू खायल करके मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ की बाहर की जाने बढ़ गया और इसकी हरकत पर वो बस हंसते हुए अपना सर नफी में हिला के रह गई। हर जगह ढूंढने के बाद भी जब उसे कहीं नहीं मिला तो इसे ढूंढते हुए बाहर लान की जाने आई, जहाँ फोन कान से लगाई किसी जैसे गुफ्तगू में मसरूफ था। बाबा को आपने मारा था, इसकी बीगी बात करते ज़ेबरान चुप कर मुड़ा और वह जल्दी से बात के इख्तिताम करते इसे देखने लगा। किसने कहा है तुमसे? मेरी बात का जवाब दें ज़ेबरान, इसलिए मुझे मना किया था ना कि आपके सामने बाबा का जिक्र ना किया करूं। इसके चीखने पर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपना गुस्सा जब्त करने लगा। आराम से बात करो माही, वो तुम्हें सच जानना है तो मैं सुनवाता हूँ। हाँ, इसलिए तो मना किया था मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप का जिक्र करने से, क्योंकि मुझे इस इंसान से नफरत है। मैंने मारा था इसे और मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा मेरे सामने इसका जिक्र मत करना। इसके लबों से इकरार सुनते हिरिन के बहते आंसू मजदूर दीवानी बने लगे। रोना बंद करो माही। इसके बहते आंसू साफ करने की गर्ज से ज़ेबरान ने अपना हाथ बढ़ाया। जब अपनी जानब इसका बढ़ता हाथ झटक कर वो हाथ से चल जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि इसकी नाजुक कमर अपने मजबूत हिस्सान में लेकर उसे सख्ती से अपनी जानब खींच गया। छोड़े मुझे, हम आराम से बात कर लेते हैं ना। ज़ेबरान ने नरम लहजे में इसे समझाने की कोशिश की, जो उसकी बात सुनने बिना इसके सीने पर हाथ रखे बस इसे फासला बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तुम मेरी नरमी का गलत इस्तेमाल कर रही है माही। कमरे में चलो, छोड़े मुझे, तुम्हारे साथ नहीं रहना। इसकी मजामत देखते ही ज़ेबरान ने झटके से इसका वजूद अपने कंधे पर डाला और मजबूत कमर पर इसके नाजुक हाथों की मार नजरअंदाज करते इसे उठाए अपने कमरे की जानब चला गया। ज़ोहान खान, मुझे नीचे उतारे। इसकी मजम्मत नजरअंदाज करके ज़ुरहान इसे अपने कमरे की जानब लेके गया और कमरे में दाखिल होते ही इसे झटके से जमीन पर उतारा। इस वक्त मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है माही, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊँ इस कमरे से बाहर मत निकलना। मैं जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे आप ही के पास जाना है। जाना तो तुमने यहीं पर है, फिर चाहे अपनी मर्जी से रहो या जबरदस्ती। इसका चेहरा अपने हाथ में पकड़े सख्त लेजे में खोया हुआ। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन दोबारा यहाँ से दूर जाने की बात की तो मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूंगा। क्या करेंगे? जान से मार देंगे? नहीं, तुम्हें जान से मार दिया तो खुद भी बेचैन हो जाऊंगा, लेकिन बेजान हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे तुम्हें कैद भी करना पड़ा तो मैं ये काम करने में देर नहीं लगाऊंगा। इससे दूर होकर ज़ेबरान ने एक नजर इसकी कपवाते वजीर पर डाली और मजबूत कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद वहां खड़ी हरीम से में वजूद के साथ वहां पर बैठती चलेगी। ज़ेबरान का सख्त और वसीला रूप इसे हमेशा डराता था, लेकिन आज इसे ज़ेबरान खान से खौफ महसूस हो रहा था। जितनी दिलेरी वो दिखा सकती थी दिखा चुकी थी, लेकिन इसकी इजाजत के बिना इस कमरे से बाहर वो निकल नहीं सकती थी, क्योंकि ज़ेबरान खान अपनी कही बात से पीछे नहीं हटता था और ये बात वो बखूबी जानती थी। अगर उसकी गैर मौजूदगी में इसके घर से बाहर निकल भी जाती तो इसे यकीन था ऐसा अपनी कही बात पूरी करने में ज़ेबरान खान देर व हरगिज़ नहीं लगाएगा। इन्हें मुकम्मल तैयार करके ही ने अपने करीब रखी, इनकी स्याह जैकेट उठाई, इसे बनाकर अब बेतरतीब बाल संवारने लगी। अच्छा सुनो, खाना खाते वक्त अपने कपड़े गंदे मत करना। ताज के बाल बनाकर वह महाज को अपने सामने करते हुए कहने लगी, हम खाना खाने नहीं जा रहे, हम तो डिनर करने जा रहे हैं। खाना छिपने पर इसने समझने के अंदाज में अपना सर हिलाया। अच्छा, यही तो डिनर खाते वक्त कपड़े गंदे मत करना और कुछ उल्टा सीधा मत करना। उल्टा सीधा कोई डिश नहीं होती मोरे, अगर होती भी
तो हम फिर भी पास्ता ही खाएंगे। जब देखो उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। अब कुछ कहा तो पास्ते से पहले तो मैं थप्पड़ खिलाऊंगी। थप्पड़ से डर नहीं लगता मोरे, प्यार से लगता है। इसके डरमाई अंदाज में बरसाता हंसी, लेकिन हल्के हाथ का थप्पड़ इसने माजे के गाल पर रसीद करने में वक्त नहीं लगाया था। इसका थप्पड़ खाकर वह डीठ नमूना डाई से हंसा। अब जाओ और जैकेट मत उतारना, बाहर ठंड हो रही है। इसके कहने पर इन दोनों ने झुक कर इसके गाल पर प्यार किया और बाहर जानब भाग गए। इस्लामाबाद की वीरान सड़कें इससे किसी इंसान की मौजूदगी से खाली थी। कुछ गाड़ियां ही थी जो 10-15 मिनट में वहां से गुजर जाती थी। हर चीज से बेनियाज इससे तन्हाई की हिस्सा वो एक तरफ खड़ी अपनी गाड़ी में आंखें मूंदे बैठा था। खूनी खिड़की पर टिकाए और हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखे अपनी हालों में गुम था, जिससे बाहर इससे बजते फोन की आवाज निकाला। आंखें खोलकर इसने अपने मोबाइल उठाया जहां आदम की कॉल आ रही थी। गहरा सांस लेकर इसने आंखें जोर से मूची और कॉल पे करके फोन कान से लगा लिया। हेलो, कहाँ हो तुम अरशद? क्या काम है? आंखें मसलते हुए दिल्ली से पूछने लगा। मेरे घर आ सकते हो अभी? हाँ, बहुत जरूरी। हाँ, कोई जरूरी काम है, आ रहा हूँ। कॉल काट कर इसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आदम के घर की जानब बढ़ा दी। घर पहुंचते ही अपने साथी अंदर की जानब जाने लगा। जब कोट में रखा फोन थड़थड़ाते हुए अपने पास होने का साथ डराने लगा। कोट की जेब से मोबाइल निकाल कर इसने जबरान की कॉल देखी तो इसके उठाने से पहले ही कट चुकी थी। अलबत्ता कुछ देर पहले कि आदम की जानब से मैसेज किया मैसेज इसकी नज़र में आ चुका था। जब अब तक इसने देखा नहीं था, स्क्रीन पर क्लिक करके इसने भेजा गया मैसेज ओपन किया। आधे घंटे के अंदर मेरे घर पहुंचो। मैसेज पढ़ के इसने टाइमिंग देखी। मैसेज भेजते हुए भी तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। ऐसा क्या जरूरी काम था जिसके बाद आदम ने इसे अपने घर बुलाया था? खटकते हुए इसने ओके का मैसेज लिखकर मोबाइल कोट की जेब में रखा और खुद को देखती रूहा की जानब तवज्जो हो। क्या हुआ रामेश? अंदर जाओ, हमारे कमरे में जाना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। लेकिन हुआ क्या है? फिलहाल तो मेरे में भी नहीं जानता। शाबाश, तुम अंदर जाओ। रोहा के माथे को अपने लबों से छूकर वो दूर हुआ और इसके अंदर जाते खुद भी वहां से चला गया। गहरी नींद से चूक कर उठी, हैरानगी से जगह को देखते हुए वो घर की जानब देखने लगी जहां घड़ी की सुइयां 12 के करीब का पैगाम दे रही थी। महाराज और इब्ताज का इंतजार करते करते लंच में सो गई थी और गहरी नींद से आंख अब खुली थी, लेकिन वो सब अभी तक नहीं आए थे, वरना यहाँ आते ही सबसे पहले शोर मचाकर से जगा देते। इनकी हैरियत दरियाफ्त करने की हद से इसने अपने पास करीब रखा मोबाइल उठाया जहाँ स्क्रीन पर अरशद का भेजा गया मैसेज जगमगा रहा था। बच्चे हमारे साथ हैं, हमें आने में देर हो जाएगी, तुम इनकी तरफ से बेफिक्र रहो, हम एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी कर लेना। बच्चों के बिना क्या एंजॉय करूंगी अरशद खान? बड़बड़ाते हुए अपना मोबाइल उठाकर वहां से उठती अपने कमरे की जानब चली गई। अंधेरे कमरे में दाखिल होकर इसने लाइट जलाने की जहमत नहीं की। वैसे भी इस अंधेरे की इसे आदत हो चुकी थी। इतने वक्त में इसे इस कमरे की हर चीज इस तरह अच्छी तरह से याद हो चुकी थी कि वो बंद आंखों से भी बता सकती थी कमरे में क्या चीज कहाँ पर रखी है। बेड के करीब जाकर इसने अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखा और दुपट्टा उतार कर सोने की नीयत से लेटने लगी जब मर्दाना आवाज इसे कानों में पड़ी। मुझे भूल तो नहीं गई कल्बे जान? गहरी खामोशी में सुनाई देती इसकी आवाज पर अपनी जगह साख्त रहेगी। इस आवाज को तो मीलों के फासले भी पहचान सकती थी। खुले दरवाजे के बाहर से हल्का सा नाक करके घर में दाखिल हुआ जब पहली नजर वहां बैठे अरशद और जबरान पर गई और दूसरी नजर अरशद और जबरान के मोबाइल में गुम खेलते मनाज और इब्ताज पर गई। क्या हुआ है? माहौल की संजीदगी को देखते हुए फिक्रमंद लहजे में बोला, क्या मालूम, हम तो 5 मिनट पहले आए हैं। अरशद की मैंने इसने निगाहें डराकर आदम को ढूंढना चाहा जो इस वक्त तो इसे कहीं नजर नहीं आया। आदम कहाँ है? यहाँ है आदम। इसके सवाल का जवाब ऊपर की जानब से आते आदम ने दिया। हमें यहाँ क्यों बुलाया है आदम? क्या लाला ठीक है? वो कुछ ज्यादा ही ठीक है रामेश। जबरान के करीब मौजूद खाली जगह पर बैठते ही कहने लगा, बस इसलिए तुमको यहाँ बुलाया ताकि इससे मिल लो। हकीकत बात है मारे जान, जैसा बेचैन तबीयत का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो बंदा सुकून से कहीं बैठता ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ आ गए। अब मिलो इससे और अपने लाला को लेके जाओ। कहाँ है लाला? यहाँ हूँ ट्रिपल्स। मारिज की आवाज पर इन तीनों ने आदम से नजरें हटाई। ऊपर सीढ़ियों से उतरते मारिज को देखा। व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ब्लू जीन्स देवतन किए और इनका मारिज खान था। इसकी आवाज अपने सामने मौजूद इन तीनों को किसी ख्वाब का गुमान महसूस करा रही थी। इसे देखते हुए तीनों आगे बढ़कर बेख्तियार इसके साथ लगे जो आंसू उनकी जुदाई पर नहीं बहा सके और अब इसके मिलने पर बहा रहे थे। मारिज खान के लौट आने से ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी फिर से मिल गई हो। वो इनके लिए खास था, चाहे वो फिर जिंदगी में कितनी ही आगे बढ़ जाते। मारिज खान के बिना हर चीज बेजान थी, हर रिश्ता अधूरा था, क्योंकि मारिज खान इन सब को मुकम्मल करता था। तुम तीन तो बड़े हो गए हो,
इनके सर की पक्ष सुलाते हुए उससे गमज़दा माहौल को कम करने की खातिर करने लगा। रुलाने वाले बंदों ने रुलाना कहाँ से सीख लिया? आपसे दूरी ने बहुत कुछ सिखाया है। इससे दूर होकर उन तीनों ने बेसात तक कहा, लेकिन मुझे मेरे ट्रिप्स ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चने जैसे आपको अच्छे लगते हैं हम वैसे बन जाएंगे। रामेश के कहने पर इन दोनों ने मुस्कुराते हीर अंदाज ने अपने सर हिलाया। हीर और बीजान कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। हमसे मुलाकात कर चुके हैं बीजान, और हीर से मुलाकात कर लेंगे, लेकिन इससे मुलाकात से पहले अपने बच्चों से तो नहीं मिलेंगे ना? अशीद के कहने पर इसके चेहरे पर नासमझी का तासर पड़ा। मेरे बच्चे बिल्कुल अपनी ट्रिपल से मिल चुके हैं, अपनी ट्विंस से नहीं मिलेंगे। जिवरान ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से दूर बैठे जूनियर की जानब इशारा किया, जो इनकी जानब ध्यान दिए बिना एक दूसरे में गुम थे। समझ नहीं आ रहा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो गला दबाते हुए वो कोई खेल खेल रहे थे या फिर कोई लड़ाई लड़ रहे थे। इनके दरमियान लड़ाई होना एक आम बात थी। वो दोनों किसी भी वक्त किसी भी जगह लड़ना शुरू हो जाते थे, लेकिन फिर थोड़ी देर में ही लड़ाई झगड़ा बोलकर ऐसे बैठ जाते जैसे दरमियान में कुछ हुआ ही ना हो। ये मेरे बच्चे हैं। इन दोनों की जानब देखते हुए हैरी से कहने लगा। जब से होश आया था तब से अपनी फैमिली के मेंबर्स को इसने याद किया था, लेकिन इस बात को इस तरह से ही भूल बैठा था। इसकी तो कोई औलाद भी होनी थी। बिल्कुल आपके नमूने हैं। अब हमारे साथ साथ इन्हें भी संभालना होगा। इसका अंदाज देखकर रमेश ने हंसते हुए कहा। जूनियर्स अशद की बकार पर वह एक दूसरे का गला दबाते हुए मनाज और इब्ताज चुनकर इसे देखने लगा। वहां खड़े मनाज को देखते हैरे से इनका मुंह खुल गया। ये तो फोटो वाला बाबा है इब्ताज, ये तो मर गए थे नवाज। आंखें बार बार बंद करके वह सामने खड़े मार्च को देख रहे थे। क्या इनके सामने कोई भूत आ गया या वो सच में इंसान था? खुद पर टिकी इनकी मुसलसल नजरें पाकर मारिज के लब बेख्तियार मुस्कुराहट में डेले, जबकि आंखों में बैठे आंसू बहते हुए गाल पर गिरने लगे। आगे बढ़कर इसने इन दोनों को अपनी जानब खींचा। बेख्तियार होते इनके चेहरे पर अपना प्यार वाला लम्स छोड़ने लगा। ये अलग बात थी कि इसकी घनी दाढ़ी मूंछ और सख्त पकड़ के बायस इसका प्यार वाला लम्स भी इन्हें जारहाना महसूस हो रहा था। मारिश के इतने साथ प्यार के बायस वो दोनों ही रोना शुरू हो चुके थे। इनके रोने पर वो घबराहट देखने लगा। ये क्या हो रहा है चाचू? इसकी पकड़ में खड़े वो दोनों थोड़े फासले में खड़े इन तीनों चाचों को देखते हुए घबराई लहजे में कहने लगे, जो इनके देखने पर लापरवाही से अपने शाने उचा के इनके बाप इनके पास आ चुका था। अब वो जानते और इनका बाबा जानी प्यार कर रहे हैं। इनका घबराया अंदाज देखकर वो नरम लहजे में कहने लगा, हमें नहीं चाहिए ये वाला प्यार। इन दोनों ने बेक वक्त कहने पर हंसते हमारे ने इन्हें अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन अपनी नाजुक औलाद को इस बार इसने प्यार भरे अंदाज में ही छुआ था। अपने चेहरे पर किसी के हाथ कला महसूस करके वह नींद से चूंकर उठी थी और सामने बैठे मारिज को देखते हुए मुस्कुराकर उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। बीजान आ गया मेरा मारिज, आपकी दवाएं ले आई हैं बीजान। इनके छुड़ियां ज़्यादा हाथ पर अपने लब रखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। अपने हाथ पर इनका लफ्ज पाकर वो चूंकि चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उठकर बैठी। मारिज जी बाजान, मैं सच में यहाँ हूँ आपके पास, आपके करीब। इसकी बात सुनते हुए भीगी आंखों के साथ इसे साथ लगी। मेरा बच्चा आ गया, मेरा मारा सच में आ गया। आप लोगों की दुआओं ने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। मारा रोते हुए इसके चेहरे पर अपना ममता भरा लम्स छोड़ रही थी और मारे छान खामोशी से मुस्कुराते हुए इनका लफ्ज महसूस कर रहा था। ये इतनी अर्सा था कहाँ पर? ये तो आगे चल के हमें पता चलेगा। काफी देर तक मीरजान के पास बैठकर उनके साथ बातें करता रहा। फिर वक्त एहसास होते ही इन्हें सुलाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अब इसे अपनी बीवी से मिलना था। आंखों की प्यास हो जानी थी, इसे जी भर कर देखना था। कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाजा बंद किया और अंधेरे कमरे को रोशन करने की ऐसे स्विच बोर्ड तलाश करने लगा। इस कमरे की एक एक चीज इसे आज भी अच्छे से याद थी। अंधेरे में चीजों को छूते हुए इसे ये बात जाने में देर नहीं लगी थी कि इस कमरे की हर चीज आज भी इसी तरतीब से रखी हुई थी जैसे इसके सामने थी। बोर्ड के करीब जाते ही इसने लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले ही कमरे का खुलता दरवाजा इसकी यह हरकत रोक गया। अंधेरे के बायस भी वो जानता था कि इस वक्त कमरे में दाखिल होने वाली वो लड़की ही रही थी। इसकी खुशबू महसूस होती मारिज के लबों पर तबस्सुम बिखरा। मुझे भूल तो नहीं गई कल्बे जान? इसका गबरू लहजा कमरे में मौजूद दूसरे वजूद को साफ कर गया। चंद लम्हों तक मारिज इसकी किसी अमल का मुंतज़िर रहा, लेकिन इसके वजूद में कोई हरकत न होता देख मारिज ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी और कमरे में उजाला फैलते ही ने अपनी आंखों का रुख इसकी जान मोड़ा। वहां सच में मारिजान मौजूद था, लेकिन इसकी मौजूदगी को वो ख्वाब समझ रही थी। ऐसा लग रहा था वो अभी भी नींद में है। मारिज जी कल्ब जान, मैं सच में यहाँ मौजूद हूँ। इसे अपनी जगह पर साथ खड़े देख मारिज ने अपने कदम इसकी जान बढ़ाए। नरमी से इसे अपने हिसार में लिए और अपने गिर्द इसका हिसार बांधते देख हीर को ये एहसास हो गया कि वो वाकई में इसके पास था, यह कि कोई ख्वाब नहीं था। कोई देर पहले कमरे में अंधेरा था, बल्कि वैसे ही जैसे 5 साल से इसकी जिंदगी में अंधेरा था।
لیکن کمرے میں اجالا کر دیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے مارج خان کی موجودگی نے اس کی زندگی میں اجالا کر دیا تھا۔ مارج اس کے چھڑ کو اپنی مٹھی میں دبوچے وہ کسی بچے کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماضی مسٹر خان، ڈاکٹر کی آواز پر ان تینوں نے آنکھیں کھولی اور انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گزرے ان لمحوں میں پہلی بار ڈاکٹر نے انہیں خود مخاطب کیا تھا، اس لیے دل میں ایک امید سا اٹھا کہ مارج خان اب بہتر ہوں گے۔ لالا ٹھیک ہیں؟ رامش کے بےتابی سے پوچھنے پر ان کے سامنے کھڑے شخص نے ہولے سے اپنا سر نفی میں لایا۔ وہ کومے میں جا چکے ہیں، ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، ممکن ہے وہ کبھی ہوش میں ہی نہیں آئیں اور ایسے ہی زندگی کی بازی ہار جائیں۔ ان کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر پیشہ ورانہ انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے مارج کے متعلق تفصیلی ساری بات بتا کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بے جان ہوتے اندر میں وہاں پر بیٹھتے چلے گئے۔ کس نے سوچا تھا ان خوشیوں بھرے لمحوں میں انہیں ایسا غم دیکھنے کو ملے گا؟ کب سوچا تھا ان تینوں نے کہ اپنے لالا کو اس حالت میں دیکھیں گے؟ جو گھٹنوں پہلے اس سے اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشخبری ملی تھی، اپنے بچوں کے آنے کی اطلاع ملی تھی، اور اب وہ اسپتال کے بیڈ پر لیٹا اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ گھر پر کیا جواب دیں گے؟ بڑبڑاتے خود سے سوال کرنے لگے، جسے زبران اپنا جگر سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اشد ہمیں گھر پر اس وقت کسی کو حقیقت نہیں بتا سکتے۔ ہم نہیں جانتے لالا کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے۔ کیا معلوم جس نے یہ سب کیا ہے وہ کوئی قریبی ہو، اور اگر اس علم ہو گیا وہ زندہ ہے تو پھر وہ دوبارہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم ہیر اور بی جان سے بھی یہ بات چھپائیں گے؟ رامش کے پوچھنے پر اس نے گہرا سانس لیا، اپنا سر سواب میں ہلایا۔ ہاں، جب تک ان کا گنہگار پکڑ نہیں جاتا تب تک تو یہی کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر انہیں سچائی بتا دیں گے۔ اپنے بیگی گال صاف کرتے ہوئے اس نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور بیگی سانسی اپنے اندر کھینچ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ گھر پر ہی لالا کا انتظار کر رہی ہوگی، سنجیدگی سے کہتے وہ تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ خمیر میں داخل ہوتے وہ لب بیچ کر خود کو پرسکون کرنے لگا، اپنی آنسو ضبط کرتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی ہیر اور بیچ جان باہر کی جانب آگی۔ انہیں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ضبط قابو پانا بامشکل لگ رہا تھا۔ زبران یہ سب کیا ہے؟ اس کی خون شرٹ دیکھ کر ابھی جان اس کے قریب آ کر چھوتے فکر مندی سے پوچھنے لگی، کیا ہوئے زبران؟ کچھ تو کہو، یہ خون کیسے لگا؟ کوئی چوٹ لگی ہے تمہیں؟ مارج کہاں ہے؟ ہیر بتا رہی تھی تم لوگ اس کی وجہ سے باہر گئے تھے۔ بیچ جان انہیں کے لیے گئے تھے تو کہاں ہے بتاؤ نا، بچی کب سے پریشان ہو رہی ہے۔ ان کی بات سن کر اس نے دور کھڑی ہیر کو دیکھا اور پھر اپنی جانب دیکھتی اپنی ماں کو۔ بیچ جان لالا، زبران سیدھے طریقے سے بتاؤ نا، میرا دل گھبرا رہا ہے، بچہ کہاں ہے؟ رامش اور ارشد بھی تو تمہارے ساتھ ہی گئے تھے نا، مہارج کہاں ہے؟ لالا ہمیں چھوڑ کر چل، بکواس بند کرو، شرم نہیں آ رہی اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کر دے۔ اس کی بات ادھوری سنتے ہی وہ یقینی کی کیفیت میں چیختے ہوئے کہنے لگی، جسے دیکھ کر زبران نے اپنے سینے سے لگایا، یہی ایک حقیقت ہے، اسے تسلیم کر لیں۔ اپنے آنسو ضبط کر اپنے الفاظ کس طرح ادا کر رہا تھا کہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ کاش اس وقت اسے علم ہوتا کہ مارج کی حالت کے ذمہ دار کون ہے، تو زبران خان نے اسے اگلی سانس کی مہلت بھی نہیں دینی تھی۔ ہیر کی خراب ہوتی حالت اور اپنی روتی ماں کو جب کراتے ہوئے بس یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری وہ کیسے سنبھالے گا۔ اسے اندازہ تھا یہ سب اتنا انسان نہیں ہونے والا تھا، پتہ نہیں تھا ایسے گھر والوں کو کیسے سنبھالنا تھا، لیکن سنبھالنا تو تھا ہی کہ ان اپنوں کو سنبھالنے کے لیے اب مارج خان ان کے پاس نہیں تھا۔ ان میں سے کوئی بھی مارج کی جگہ نہیں لے سکتا تھا، لیکن جب تک وہ ان کے پاس نہیں تھا تب تک اس کی چھوڑی گئی یہ ذمہ داریاں انہیں نہیں سنبھالنی تھی۔ بیچ جان اور ہیر کو حقیقت سے علم رکھنے کا فقط یہی مقصد تھا کہ جس کی وجہ سے مارج کی حالت ہوئی، اگر وہ کوئی قریبی شخص ہوا تو ان دونوں کی وجہ سے وہ کسی شک پہ نہ پڑ جائے۔ اس معاملے کے ختم ہونے جانے کے بعد خود ان دونوں کو حقیقت بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ارسل کی موت کے بعد وہ چاہ کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے مارج کا دکھ جھیل چکے تھے، اگر خدا نواستہ ہوش میں نہ آیا اور پھر دوبارہ انہیں اس عزیز سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مارج کی جیسی نقلی ڈیٹ بادی کے باعث سب پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ ان دونوں کو نہ صحیح لیکن زبران کو پہلے ہی اندازہ تھا یہ کام مارج کی کسی قریبی شخص نے کیا ہوگا، اور ایسا ہی تھا۔ ارسل کے باعث بادشاہ تک یہ بات بآسانی پہنچ گئی تھی کہ مارج خان مر چکا ہے، جسے سن کر اس طرف سے مطمئن ہو چکا تھا، لیکن کب تک رہتا۔ اس کے جن ساتھیوں تک وہ پہنچ گئے تھے انہیں وہ موت تک پہنچا بھی چکے تھے، لیکن وہ بادشاہ کی سانسیں روکنے کی کوشش ان میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ البتہ اس کے ہر کام میں رکاوٹ ضرور پیدا کی تھی۔ وہ جانتے تھے بادشاہ کہاں ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ مارج خان کا گنہگار تھا اور اس نے خود اپنا انتقام لینا تھا۔ ان سب سے دور زبران اسے کینیڈا بیچ چکا تھا، جہاں ایک ہسپتال میں جنید کا کزن وریام جاب کرتا تھا، اور مارج کا سارا ٹریٹمنٹ جنید نے اسی کے ذمہ لگایا تھا۔ ان تینوں کے علاوہ صرف جنید یہ بات جانتا تھا کہ مارج زندہ ہے، اور جنید کے علاوہ کسی اور کو اس بات کا علم ہوا تھا تو وہ تھا آدم مرزا۔ وریام اعظم کا پرسنل ڈاکٹر تھا۔
और एक खुश मिजाज लड़का था। इसकी बदौलत आदम की भी जल्दी में इससे दोस्ती होगी। वो जब से यहाँ आया था तब से अजीम की हर चीज़ का ख्याल वो खुद ही रखता था। इसलिए वरियाम की इज्जत की से अजीम की सेहत से जुड़ी हर बात इसे बता देता था। इस वक्त वो अजीम की रिपोर्ट्स दिखाने की वजह से वरियाम से मुलाकात के लिए आया था। वरियाम की तलाश करते हुए इसने तो नहीं आया, लेकिन मारिज खान जरूर मिल गया, जिस पर पहली नजर पड़ते ही इसे किसी ख्वाब का गुमान हो रहा था। कमरे में दाखिल होकर हैरत से इसके वजूद को देखने लगा। स्पेशल रूम में लेटा हुआ वजूद मारिज खान का ही था, जिसे देखकर इसकी हैरत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि ये शाल के जरिए थे ये बात पता चला था कि मारिज खान मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। इसके सामने था। दरवाजा खुलने की आवाज पर इसने निगाहों का रुख मोड़ा और कमरे में दाखिल होते जेवरान से इसने देखने लगा। एक हफ्ते से वो मारिज के पास साथ यहीं पर मौजूद था, लेकिन इस एक हफ्ते में किसी जानने वाली शख्स से मुलाकात पहली बार हुई थी। आदम मिर्जा हीर के बायस एक दो मुलाकातें तो इसकी भी आदम से हो चुकी थी, इसलिए इसे देखते ही पहचानते जिवरान को देर नहीं लगी। बिल्कुल मैं आदम मिर्जा, और ये मारिज खान जो शायद कुछ दिनों पहले मर गया था। इसके तंजिया अंदाज में कहने पर जिवरान के पेशाने भी कई बल मंदबदार हुए। तुम्हें इससे क्या मतलब है? इसकी बीवी को लग रहा है कि इसके शोर मर चुके हैं, वहाँ इसकी हालत खराब है, और तुम कह रहे हो कि इससे क्या मतलब? दोस्त है वो मेरी, जो इस वक्त तकलीफ में है। वही दोस्त जो फकत दूर बैठकर अपने दोस्त से हमदर्दी जता रहा है। मैं इससे दूर जरूर रहता हूँ, लेकिन कहाफल कभी नहीं रहा। देखो मैं जानता हूँ तुमने इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई है तो कोई वजह होगी, लेकिन प्लीज मुझ पर एतबार करके तुम मुझे बता सकते हो। इससे मारिज खान से कोई गर्ज नहीं थी, इसे मतलब था तो बस हीर से, और यही बात इसे बेचैन कर रही थी। वहाँ इसकी दोस्त रो रही थी, तकलीफ में थी। ये सोचकर इसका शोर मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था, अपनी सांसें ले रहा था। जिब्रान, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज हीर का सोचो, इसे इस तकलीफ से निकाल दो। उस सोचे में गुम जिब्रान की जानब देखते हुए कहने लगा, जो इसकी बात पर अपनी सियाह आंखें उठाकर इसे जानब देखने लगा। क्या मैं वाकई तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ, मैं लाला को पाकिस्तान नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता वहाँ गलती से भी किसी की नज़र में आए। यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ। बस एक वरियाम है, लेकिन वो हमेशा इनके साथ नहीं रह सकता। तो क्या तुम लाला का ख्याल रख सकते हो? अगर सिर्फ मारिज खान का ख्याल रखना होता तो मैं इनकार कर देते, लेकिन मुझे हीर का ख्याल रखना है। अपनी दोस्त की खातिर ये काम कर सकता हूँ, और हीर की खातिर मुझे तुम पर भरोसा भी कर सकते हो। इसकी जानब देखते हुए संजीव से कहने लगा, पता नहीं वो कैसे मारिज खान का ख्याल रखेगा, लेकिन हीर की खातिर वो ये काम कर सकता था, अपने रकीब का ख्याल रख सकता था। भले आदम मिर्जा प्यार में हार चुका था, लेकिन अपनी दोस्ती में वो जीत चुका था। अगर हीर इस वक्त इस हाल देख ले, दिल जान लेती तो अपनी दोस्ती पर रश करती। आदम मिर्जा अजीम शख्स था, और जो अपनी मोहब्बत की खुशी की खातिर अपनी मोहब्बत से दस्तरदार हो गया, और अपने दोस्त के से दूर रहकर भी इससे कभी गाफिल नहीं रहा, जो अपने ही रकीब की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसकी जिंदगी से हीर की खुशियां जुड़ी थी। मारिज खान जब तक इसके पास रहता तब तक आदम ने इसका हर तरह से ख्याल रखा था, पहले हीर की तरह खातर, बाद में इसके बच्चों की खातर। बाप के होते हुए भी इसने अपनी आधी जिंदगी इनकी बगैर गुजारी थी। उन्हें जानता था मानज और अवताज के साथ भी कुछ ऐसा हो। हाँ, इसने दुआएं की थी मारिज खान के होश में आने की, वो इस चीज़ की कि हीर को इसकी खुशियाँ वापस मिल जाएं। इस सब की दुआएं कबूल होगी थी। मारिज खान इनकी ज़िंदगी में वापस आ गया था। मारिज जी, कल जान मैं सच में यहाँ पर मौजूद हूँ। इसे अपनी जगह पर सा खड़ा देख मारिज ने अपने कदम इसकी जाने बढ़ाकर नरमी से इसे अपने हिसार में लिया, और अपने गिर्द इसका हिसार बांधा देख हीर को एहसास हो गया कि वाकई में इसके पास था, ये कोई ख्वाब नहीं था। मारिज इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच कर किसी बच्चे की मान फूट फूट कर रोने लगी। मारिज ये होते हैं, सच में होते हैं। इसकी जिंदगी में एक मुआवजा कर दिया गया था। इसका खोया हुआ सरमाया आज इसे लौटा दिया गया था। हीर, रोना बंद करो, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसे अपने सीने से लगाए हीर की आंसू साफ करते हुए नरमी से कहने लगा, लेकिन फिर भी मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा आंसू आपने ही दिए हैं। रोते हुए भीगे लहजे में शिकायत करिए, जो सजा देने चाहो दो, तुम्हारी दी गई हर सजा कबूल है। इसके बालों पर अपने थोड़ी रखते हुए आंखें मोड़ के कहने लगा। इसकी बात सुनते ही ने लम्हे देर किए बिना इसके सीने पर अपने मुखों की बरसात शुरू कर दी, लेकिन शिद्दत से रोने के बाद काम ठीक से सर अंजाम भी नहीं दे पा रही थी। मारूज, आप कहाँ थे? मैं आदम के पास था। इसकी बात सुनते ही ने हैरत से अपना चेहरा इसके सीने से निकाला। आदम के पास? इसके चेहरे पर बड़ी खरी हैरत देखते मालिक ने मुख्तसर लफ्ज़ों में से सारा गुजरा वाक़ बताया। 2 हफ्ते पहले होश में आया था, जब से इसे खुद भी बेहतर महसूस की थी, तब से वो पाकिस्तान अपनों के पास आने को होश में था। लेकिन इसकी सेहत देखते हुए आदम ने फिलहाल इसे इस चीज़ से मना कर दिया था, जिसके बायस वो आदम को बिना बताए ही अपनी फ्लाइट बुक कर आके पाकिस्तान आ गया। लेकिन इसे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि आदम इसकी वजह से इसके साथ पाकिस्तान तक भी आ जाएगा। वो एक समझदार शख्स था, इसने मालिक खान की जिम्मेदारी उठाई थी, तो फिर कैसे इसी के लिए भेज देता।
مجھے کسی نے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ میں روتی رہی، تڑپتی رہی، پھر بھی مجھے اس حقیقت سے لا علم رکھا۔ تم اکیلی نہیں ہو ہیر، بی جان کو بھی اس چیز کا علم سے لا علم رکھا گیا تھا۔ اس کی حقیقت دیکھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے سنجید سے انداز میں ایسے بتانے لگا جس سے فوراً اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ تو انہیں بھی کیوں لا علم رکھا؟ کیا حق تھا ان حقیقت جاننے کا؟ ساری حقیقت جاننے کے بعد بھی آپ بھائی اور آدم ہمیشہ میرے سامنے ظاہر کرتے رہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ اچھا میری جان، تم انہیں جو سزا دینا چاہو دے دینا، بس مجھ سے دور مت جاؤ، پیار والے لہجے میں کہتے ہوئے اسی کھینچ کا دوبارہ اپنے سینے سے لگا گئے۔ اس وقت تو ہیر کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہاراج آپ بھی جان سے ملے؟ ہاں، اور اپنے بچوں سے؟ ہاں، ان سے بھی مل لیا ہے اور انہیں ڈھیر سارا پیار بھی کر لیا۔ اب تو میں پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے چہرے اور گردن کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکاتے ہوئے جیسے صدیوں کے پیاس مٹا رہا تھا۔ مہاراج جانتے ہوں یہ تمہیں مجھ سے بہت باتیں کرنی ہے اور میں تمہاری ہر بات سنوں گا، لیکن اس وقت نہیں۔ اس وقت بات میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، مجھے روکنا مت۔ میں نہیں روک رہی مہاراج، مجھے سالوں بعد یہ سکون میسر ہوا ہے، میں اب پھر سے اس سکون کو کھونا نہیں چاہتی۔ اپنا بھیگا چہرہ صاف کر کے اس نے اپنی باہیں مہاراج کی گردن کے گرد حائل کر دی۔ آئی لو یو سو مچ قلب جان، آئی مس یو سو مچ مہاراج خان۔ مہاراج کے کہنے پر وہ دھیما سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جیسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک کر مہاراج نے اس کی مسکراہٹ میں اپنی مسکراہٹ کے رنگ شامل کر دیے۔ رات 2 بجے تک وہ تینوں گھر میں داخل ہوتے تھے۔ مہاراج اور افداج راستے میں ہی سو گئے تھے، اسی لیے اپنی گود میں اٹھایا ارشد ان کے سوتے وجود کی بیچ جان کے کمرے میں چھوڑ کر آ گیا۔ ان کے کمرے سے نکل کر وہ اپنے کمرے کی جانب گیا اور کمرے میں داخل ہوتے اس بیڈ پر لیٹی وشال کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر انگت شکنیں نمودار ہوئی۔ دروازہ زور سے بند کر کے اس نے وشال کو جگانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ٹھہرا، کیونکہ اس کی حرکت کے باعث وشال کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ نکلو یہاں سے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے دوپٹہ خود پر پھیلاتے ہوئے جلدی کرنے کے ہی سامنے والے اس کی بات سننے بنا ہی اسے کمرے سے نہیں نکالتے۔ وشال، اس وقت مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تمہاری فضول باتیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، جاؤ یہاں سے۔ اس کے کہنے پر وشال نظریں جھکا کر اپنے آنسوں کو روکنے کی کوشش کر رہی۔ ہمیشہ سے وہ شخص سے بات کرنے کے انتظام میں رہتا تھا، آج اس کی بات ارشد خان کو فضول لگ رہی ہے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا جب میں نے رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس کمرے میں آ جاؤں۔ اس کے کہنے پر ارشد کے لبوں پر ظفری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ قدم مضبوط اٹھاتے اسے قریب آیا اور اس کے نزدیکی پر فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹانے، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی نازک کمر اپنی گرفت میں تھام کر ارشد اسے اپنے بے حد نزدیک کر گیا۔ ارشد اس کی سخت گرفت کے باعث وشال کی آنکھیں لبرب پانی سے پھیرتی چلی گئی۔ آئی ایم سوری، یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ اس کا چہرہ اپنے سخت گرفت میں پکڑے وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، میں بس آپ سے معافی چاہتی ہوں، یقین کریں اس بار میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، میں بے قصور ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، تم خود اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، لیکن اس سے ملی تو تھی نا، میں بس اسے منع کرنے گئی تھی کہ وہ اب مجھ سے رابطہ نہ رکھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اشارہ اگر تم اس سے یہ بات نہ کہتی تو وہ تمہاری بے رخی دیکھتے ہوئے مرنے کے لیے پہنچ جاتا؟ میں جانتا ہوں وہ تمہیں یونیورسٹی سے تمہاری مرضی کے بنا لے کے گیا تھا، لیکن اس سے ملنے تم خود گئی تھی، نہ وہ بھی میرے منع کرنے کے باوجود میری اجازت کے بنا تم اس سے ملی، یہ تمہاری غلطی ہے نا؟ غصے سے کہتے ہوئے اسے جھٹکنے کے انداز میں اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ آنسو سے تر چہرہ صاف کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں پوچھنے لگی، جس کے جواب دیے بنا اس کا ہاتھ کھینچ کر ارشد نے اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور اس کی کوئی بات سنے بنا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی بیری نظر کمرے کے کونے میں بیٹھے حریم پر گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے قدم اٹھاتے سے قریب گیا جو خود میں سبٹی سر کی پہی دیوار سے ٹکائے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زبران کو بے اختیار خود پر غصہ آیا، یقیناً تب سے ہی کمرے میں بند ہے اور جب سے وہ اسے ڈانٹ کر گیا تھا۔ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے زبران نے اسے نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسی انداز میں اسے بیڈ پر لٹا کر کمر اس کے وجود پر ڈال دیا۔ جیب میں سے والیٹ اور موبائل نکال کے اسے سائڈ پر رکھا اور بنا چینج کیے بیڈ پر اس کی قریب ہی لیٹ گیا۔ آج میں نے تم پر غصہ کیا اس لیے سوری ماہی، لیکن تم ایسی باتیں مت کیا کرو جو مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ تم تو جان ہو زبران خان کی، تمہیں کیسے خود سے دور جانے دے سکتا ہوں؟ اس کے نرم گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا اور وہ نیند میں تھی، اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی، پر پھر بھی وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کے ساتھ کی سختی کی معافی مانگ رہا تھا، لیکن شاید کچھ زیادہ ہی گہری نیند میں تھی جو اس کی باتیں سن کر اٹھنا تو دور قسمکا تک نہیں کی۔ اسے اتنی گہری نیند میں دیکھتے ہوئے دھیما سانس اور نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے کر آنکھیں مونڈ لیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ کمرے میں داخل ہوتے جاگتی روحا کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھنے لگا۔ بالکل، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا ذرا بتاؤ تو میرا انتظار کیوں کیا جا رہا تھا؟
बेड के करीब लेटते हुए शरारती अंदाज में पूछने लगा, जिसे सुनकर रोहा की हफ्की इसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ रसीद। उल्टी सीधी बातें मत करो, जिस तरह से आप गए हैं इसे देखकर मैं परेशान हो गई थी। बस इसलिए इंतजार करती तो मेरी जान फोन कर लेती ना। इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए इसकी पश्च पर अपने लबों से छूने लगा। 10 कॉल की हैं लेकिन आपने उठाई ही नहीं। सॉरी, मेरा फोन ऑफ हो गया था इसलिए पता नहीं चला। बीच जान से मिली तो नहीं, मैं हीर से मिल ली थी। बीच जान के कमरे में गई तो वो सो रही थी इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। और हरीम से मिलने की तो वो अपने कमरे में नहीं थी। मुझे लगा वो जहरान के साथ कहीं गई होगी। आप कहाँ गए थे? किसी क्वेश्चन पर वो दिली से मुस्कुराया। लाला वापस आ गए हैं रोहा, वो हमारे पास वापस आ गए हैं। महाराज खान, इसने हैरानगी से पूछा। हाँ, क्या मतलब? वो कहाँ से आ गए हैं? आपने तो कहा था कि वो मर चुके हैं। नहीं, वो कोमा में थे। ये बात हमने लोगों से इसलिए छिपाई क्योंकि हम नहीं जानते थे इनका दुश्मन कौन है और नहीं चाहते थे इनकी जिंदगी के इल्म होते ही इनका वो दुश्मन दोबारा इन पर हमला करे। इसकी चेहरे के तासरात बेगौर देखती हुई धीमे लहजे में इससे गुजरी हर बात बता रहा था, जिससे बिना कुछ किए वो खामोशी से सुन रही थी। शायद तुम ये सोच रही हो जब लाला जिंदा थे तो हमने अरसर को क्यों मारा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोची रामेश, हमने गुजरी बातें बहुत पहले कर ली हैं। अब मैं इस बात को बंद कर चुकी हूँ। दोबारा इस तरह की तो फिर तकलीफें मिलेंगी, बदगुमानी बढ़ेंगी और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं अब अपनी ज़िंदगी के नया बाप बनाना चाहती हूँ। बात तो सही है, हम अपनी ज़िंदगी का नया बाप बनाने लेते हैं। फिर क्या ख्याल है, करें ज़िंदगी की नई शुरुआत? कर लो। रोहान खान को सर था पैर अपना नाम कर दो। इतनी शिद्दतों से बेहाल उसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी ने आवाज़ में कहने लगा, जिसे सुनते ही इकबाल करिए रोहा का पपा करेगी। मुझे नींद आ रही है रामेश। इसकी जानब करवट करके वो जल्दी से अपनी आंखें मूंद गई, जबकि इसकी जल्दबाजी को देखकर रामेश ने हंसते हुए इसकी पश्त अपने सीने से लगाई और अपनी थोड़ी इसकी कंधे से टिकाए खुद भी सुकून से आंखें मूंद गया। बजते फोन की आवाज़ पर इससे नींद से भरी आंखें खोलकर घड़ी जानब देखा, जहां घड़ी किसी इस फजर के वक्त ही पैगाम दे रही थी। फोन उठाकर इसने आंखें मसलते हुए कॉल करने वाले शख्स को देखा। फजर का नाम देखते ही गहरा सांस लेकर रह गया। जिसने भी इस लड़की का नाम फजर रखा है ना, ठीक ही रखा है। बड़बड़ाते आंखें मूंद के और कॉल पिक करके अपने कान से लगाया। हेलो आदम, कैसे हैं आप? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त नींद के होश में डूबा हुआ है। बराए मेहरबानी चंद घंटों बाद रब्ता करें। इसकी आवाज़ नींद से भरी आवाज़ सुनते ही वो शर्मिंदा होती आदत के मुताबिक अपने लब दांतों में तले गुजरने लगी। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप सो रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त क्यों सो रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? फजर ये पाकिस्तान है जहाँ इस वक्त फजर का वक्त हो रहा है। इसके मुसलसल सवाल पूछने में तंग आते हुए उठ कर बैठा। अब मैं फ़ोन रख दूँ? अच्छा रखें तो प्लीज़ ये तो बता दें वापस कब आएंगे? जिस दिन तुम्हारी बारात मिर्ज़ा हाउस पहुंचेगी इस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। अंदाज़ा था इसकी बात पर वो फिर भी से कुछ कहेगी, इसलिए इस बार बिना कुछ किए इसने इस कॉल काट दी थी। मोबाइल साइड पर रखे इसने भरपूर अंगलेरी और करने की अर्ज से उठ गया, जबकि दूसरी जानब फजर इसकी कॉल कटने पर मुबसूर कर रहेगी। मेरा दूल्हा तो इस वक्त पाकिस्तान में, इसके बिना बारात कैसे आएगी? अपनी मोबाइल स्क्रीन को खोलकर वॉलपेपर पर लगी आदमी की तस्वीर देखते हुए एहतियात झुक कर इसकी तस्वीर पर अपने लब रखे। फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकली और नीचे की जानब जाते ही शोर शराबा ने इसका इस्तकबाल किया, जहाँ इसके ट्रिपल्स और ट्विंस डेरा जमाए बैठे थे। काफ़ी जल्दी उठ गया लाला। इसे नीचे की तरफ आता देखकर रामेश बेसाख्ता किया उठा, जिस पर मालिक ने नासमझी से जबरान और अशद ने हंसी जबत करते तासर दिए। क्या मुझे देर से उठना चाहिए था? दरअसल काफ़ी वक्त बाद अपनी बीवी से मिले थे ना, इसलिए हमें लगा 2 दिन तक तो आपके कमरे का दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। इन तीनों के बेग वक्त कहने पर महाराज खान का चेहरा पल में सुर हो गया। इनकी बेबाक बातें सुनकर वह शर्म के बायस सुर्ख पड़ जाता था, लेकिन सामने वालों को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे बिना शादी भी कर ली तुम लोगों ने, अब तुम कम से कम अपनी बीवियों से तो मिलवा दो। सुबह बैठकर वह सर आह बढ़ते हुए कहने लगा। मैं जब वहाँ पर आती ये शाल इससे देखते ही ठटर कर, महाराज भाई आप जिंदा हैं? जाहिर है गुड़िया, जब ही तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इसकी हैरानगी से पूछने पर वह हंसते हुए कहने लगे। इसे देखते ही पल भर में विशाल की आंखें बिगना शुरू हो गई, जिसे देखते हुए मारिज ने इसे अपने पास बुलाकर अपने करीब बैठाया। आप जिंदा हैं? हाँ बिल्कुल मैं जिंदा हूँ, इसलिए पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा, क्योंकि खैर से तुम मेरी भाभी बन चुकी हो। इसकी मुस्कुरा कर कहने पर निशान ने बेहतर नजर उठाकर अरशद की जानब देखा, लेकिन वो इसकी जानब मुतवज्जो नहीं था, शायद जानबूझ के इग्नोर कर रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, आप नहीं थे तो सब कुछ बिखरा बिखरा लग रहा था। अब मैं आ गई तो सब समेट लूंगा। इसके बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, जिस पर अपनी भीगी आंखें साफ करके खुश दिली से मुस्कुराई। लाला मेरी जान से भी मिलने। इसे अपनी जानब मुतवज्जो करके वहां पर आती रोहा को देखते हुए कहने लगा, जिस पर मारिज के साथ साथ इसी नजरे में बेख्तियार इसकी जानब उठी। कैसी है रोहा? अपनी जगह से उठते हुए इसके सामने खड़े को पूछने लगा, जिस पर नजरें झुकाकर
میں اپنا سر ہولے سے اس عذاب میں ہلاک دی، آپ سے معافی مانگتی ہوں، بابا نے جو کچھ بھی کیا اس سب کے لیے انہیں معاف کر دیجیے گا ماجد بھائی، میں اسے معاف کر چکا ہوں، وہ میرا دوست اور آگے بھی میں ہمیشہ ایک دوست کی حیثیت سے ہی یاد رکھوں گا، لیکن پھر بھی آپ سے معذرت کرتی ہوں، ہماری وجہ سے آپ کو اتنا کچھ سہنا پڑا۔ نہ مجھے تمہیں معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تو میرے بھائی کی جان ہو، اس لیے مجھے بھی بے حد عزیز ہو، دوبارہ مجھ سے ایسی کوئی بات مت کرنا۔ انگوٹھی کے پیروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا، جب پیچھے بیٹھے زیوران کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی بیوی نظر نہیں آ رہی لالا؟ اس سے پہلے کسی بات کا جواب دیتا مہاراج کچھ کہتا، سینی صورت ہی نے ان سب کا دھیان اپنی جانوں کھینچا۔ سر رنگ کی فراق میں اس کا کھلتا روپ دیکھ مہاراج نے ہنستے ہوئے نگاہوں کا زاویہ موڑ لیا، کیونکہ اسے دیکھ کر مہاراج خان کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا ہیر، آج کافی دیر سے اٹھی ہو، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اسے دیکھتی ارشد ہنستے ہوئے پوچھنے لگا، جس کا جواب دیے بنا وہ غصے سے دوپٹہ اپنے گرد باندھ کر ان کی جانب بڑھی۔ رات کو غصہ بتانے کا موقع ملا تھا، اس لیے لمحہ ضائع کیے بنا وہ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ تم لوگوں کو ذرا رکو، بنا لحاظ کی وہ اپنے پیروں میں مقید چپل اتار کر ان کی جانب بڑھی۔ اس سے غصے سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ تینوں ہی ہڑبڑا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کا رویہ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تو تھا کہ اسے غصہ کس چیز پر آیا ہے۔ اس کے بھاگنے پر وہ بنا رکے بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ وہاں بیٹھے مہاراج اور مہاراج اپنی ماں کا یہ نیا روپ دیکھنے رہ گئے، کیونکہ اس بات سے وہ لا علم تھے کہ ان کی ماں کا اصل روپ تو تھا ہی یہی۔ اپنی سینڈل ہاتھ میں پکڑے وہ کبھی ایک کے پیچھے جاتی تو کبھی دوسرے کبھی تیسرے کی ہوتی، لیکن مجال تھی جو ایک بھی ہاتھ لگ جاتا۔ وہاں مچی اس شور شرابے نے حویلی کے ملکینوں کو ایک ساتھ دلا دیے۔ خان حویلی پہلے جیسی بہار آ چکی ہے۔ مجھے کیوں مار رہی ہو؟ اس سب میں اول نمبر پر تمہارا دوست شامل تھا۔ اسے مسلسل اپنے پیچھے بھاگتا دیکھ رامیش اپنے چلتے قدم روک کر بتانے لگا، جس پر اپنے قدم روک کر اپنا پھولا تنسل سنانے لگی۔ کہاں ہے آدم؟ یہاں ہے۔ اس کی پوچھنے پر رامیش نے اپنے سر نفی میں ہلایا، لیکن آدم مرزا کی بری قسمت جو اس وقت حویلی کے اندر داخل ہو کر اپنی دوست کے عقب کا نشانہ بنا، اور یہاں سے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انجوائے کریں، کیونکہ مجھے لگتا کیا ہے یہاں سے آگے کیا جو ناول ہے ہمارا نا وہ ہونے والا ہے انجوائے، کیونکہ چوتھی قسط کے بعد ہمارا سیڈ چل رہا تھا کافی، تو اب جو ہے یہ ہیپی ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں دوسری اس کے بعد کی قسط کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔